گلگت بلتستان میں موزوں آبی ریلوں سے معمولات زندگی مفلوج، لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ کراکرم 2 مقامات پر دوبارہ بند، ہزاروں مسافر پھنس گئے، آنے جانے والی گاڑیاں دونوں اطراف سے پھنس گئیں، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ بابوسر بھی جگہ جگہ بند، ناران کاغان جانے والے راستے بھی بند، شاہراہ ریشم کو بشام تک بحال کرنے کا کام جاری، پھنسے سیاحوں کے لیے ہوٹل مالکان اور حکومت کا مفت رہائش کا انتظام۔ بابوسر ٹاپ پر کلاؤڈ برسٹ سے بہنے والے 15 افراد تاحال لاپتہ، تلاش جاری، پھنسے تمام سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ترجمان گلگت بلتستان کے مطابق 250 سیاح محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ ریسکیو آپریشن میں مقامی رضاکار، پولیس، ضلعی انتظامیہ اور پاک فوج شریک، انتظامیہ کی بالائی علاقوں کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں نالے میں ڈوبنے والے کار سوار باپ بیٹی کا سراغ نہ مل سکا، 35 گھنٹے سے تلاش جاری، سما پل اور گورکھ پور کے مقام پر آپریشن، نالے کے طرف علاقوں میں بھی چھان بین، نیوی کے غوطہ خور بھی تلاش میں مصروف، ڈرونز، جدید کیمروں اور ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال۔ عینی شاہدین کے مطابق ریلے کی شدت کے باعث کوئی بھی مدد کو نہ پہنچ سکا، کار نالے کے زیر زمین گزرگاہ میں جا پہنچی جہاں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ننکانہ صاحب کا دورہ، سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کا ننکانہ صاحب میں سیلابی ریلے سے بچاؤ کے لیے 2 فلڈ ڈرین بنانے کا اعلان، سڑکوں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کی ہدایت کی۔ مریم نواز کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، بزرگ خواتین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو دعائیں دیں، مریم نواز نے سب خواتین سے باری باری ہاتھ ملایا۔ شمالی علاقوں میں شدید بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ، NDMA نے ممکنہ خطرات سے خبردار کر دیا۔ دریائے سندھ، چناب، جہلم اور کابل میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان، دریائے سوات، پنچکوڑا اور دیگر ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 21 افراد جاں بحق ہوئے، خیبر پختونخوا میں 10 اور اسلام آباد میں 5 افراد جان سے گئے۔ کوٹلی میں خاتون دریا میں بہہ گئی، خاتون کے دریا میں بہنے کی ویڈیو سامنے آ گئی، زمین کھسکنے سے خاتون دریا میں گری، ضلع انتظامیہ اور ڈویژن کی سطح پر الرٹ جاری، لوگوں کو دریا، ندی نالوں کے قریب نہ جانے کی ہدایت۔ پنجاب میں مانسون کا چوتھا تگڑا سپیل، لاہور میں 108 ملی میٹر کی موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، کچا جیل روڈ تالاب کا منظر پیش کرتا رہا، ماڈل ٹاؤن، صدر، تاج پورہ اور ہربنس پورہ زیر آب آ گئے، لکھودیر میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، بارش کا سلسلہ مزید 2 دن تک جاری رہے گا، کراچی میں بھی رمجھم سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام آباد راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بارش، راول ڈیم میں پانی حد سے بڑھ گیا، سطح 1749 فٹ تک پہنچنے پر سپل ویز دوبارہ کھول دیے گئے، نانالئی میں کٹاریاں پر پانی کی سطح 8 فٹ اور گوال منڈی پر 7 فٹ تک بلند ہو گئی، کورنگ نالہ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، ضلع انتظامیہ کی تمام متعلقہ اداروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ خسارے میں چلنے والے اداروں کی شفاف نجکاری ناگزیر ہے، قومی اداروں کی قیمتی اراضی پر قبضہ کسی صورت قابل قبول نہیں، منتخب اداروں کی نجکاری میں تمام قانونی مراحل اور شفافیت کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت، شہباز شریف کی زیر صدارت FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس بھی ہوا، وزیر اعظم نے کہا عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات، ویزا فری انٹری سمیت سیکیورٹی تعاون پر اہم پیش رفت، دونوں وزرائے داخلہ کا سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس پر ویزا فری انٹری کی سہولت دینے پر اصولی اتفاق، محسن نقوی کا بنگلہ دیش وزارت داخلہ میں شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ پاکستان اور افغانستان کے تجارتی تعلقات میں اہم پیش رفت، دونوں ممالک کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ طے پا گیا،
पाकिस्तान को बरामद अफगान अशिया पर टैरिफ 60% से कम होकर 27% हो जाएगा। इस्लामाबाद में तरजीही तिजारती मुआहदे पर बाकायदा तौर पर दस्तखत हुए। 9 मई केस में पीटीआई के कई बड़े रहनुमाओं को जेल। यास्मीन राशिद और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर समेत 70 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद। मलिक अहमद भच्चर नाअहल और डीसीट हो सकते हैं। अपोजिशन लीडर का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी, राना तनवीर और हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है वो ये है कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। 9 मई से मुतालिक आर्मी चीफ के तारीखी अल्फाज कौम को आज भी याद। जो शरपसंद कौम के लिए 9 मई के स्याह दिन शर्म का बायस बने, उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। डीजी ISPR ने कहा, पाकिस्तानी कौम उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। कौम शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कभी नहीं भूलेगी। सारे कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस पहुंचे, सारे बयक वक्त इकट्ठे हुए, सारों ने एक ही डायरेक्शन ली। इनके जो लीडर्स थे उन्होंने उनके अपने कारकुनों से राब्ते थे। उनके क्या सबूत हैं? सबसे पहले सबूत इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। इन्होंने खुद उस पर वीडियोस डाली और ये तमाम चीजें पेश की गई अदालत में। जगह हमले हुए हैं, तमाम के फैसले जल्द होने चाहिए ताकि इंसाफ हो सके। ये 9 मई के वाकयात में DIG की आंख साया हुई। शरंगेजी करने वालों को सजा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आयत। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, पूरे मुल्क में 9 मई के मुकदमात पर फैसला होना चाहिए। सजा शवाहिद की बुनियाद पर सुनाई गई। PTI के मुश्तिल हुजूम ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। दीगर केसेस के फैसले भी जल्द आने चाहिए। 9 मई केसेस का मास्टरमाइंड अडियाला में मौजूद है। कोई समझता है वो बेगुनाह है तो अदालतें फैसला करेंगी। किसी भी सियासी रहनुमा को सजा मिलती है, हम खुश नहीं होते। 9 मई में मुलविस अफराद को माफ नहीं किया जा सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम कहते हैं, जिसने जुर्म किया उसे सजा मिलनी चाहिए। जमान पार्क से पेट्रोल बम हमले करने पर सजा बाकी है। सियासी तरबियत कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अहम मकामात पर हमले करें। दहशतगर्द 1 इंच जमीन पर भी देर पा कब्जा नहीं कर सकते। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से नाला नौजवानों के शिकवे दूर करके उन्हें गले लगाएंगे। रियासत मुखालिफ कार्रवाइयां करने वालों से आइन से बाहर बात मुमकिन नहीं। बलोचिस्तान में अमन के लिए सूबाई एक्शन प्लान तश्कील दे दिया गया। बेटी को लड़के के साथ ताल्लुकात पर बलोची मुआशरती जरगे के फैसले के बाद सजा सुनाई गई। गैरत के नाम पर कत्ल खातून बानो की वालदा का वीडियो बयान। बेटी के कत्ल को बलोची रस्म रिवाज का हिस्सा करार देकर सजा करार दे दिया। ATC ने मुलजिम सरदार शेरबाज को मजीद 10 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर लाहौर में सपुर्द खाक। PTI के रोपोश रहनुमा हमाद अजहर वालिद की नमाज जनाजा में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ का मियां अजहर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में भारत के झूठे बयानात को बेनकाब कर दिया। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी सफीर उस्मान जदून का भारतीय मंदूब के गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जामात का सख्त जवाब। कहा, भारत ने UN करारदादों को नजरअंदाज करके तनाज़े कश्मीर पेचीदा बनाया। भारत अपनी खुद साख्ता मजलूमियत की पॉलिसी तर्क करके हकीकत का सामना करे।
पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात तय। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से अहम मुलाकात 25 जुलाई को वाशिंगटन में होगी। अमरीकी महकमे ख़ारजा की तर्जुमान का मसला कश्मीर पर सालसी से मुतालिक बातचीत का इंदिया। टैमी ब्रूस ने कहा, अमरीका जुमे को पाकिस्तानी रहनुमा से कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात करेगा ताकि कशीदगी कम की जा सके। जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, पाकिस्तानी रहनुमा से मिलने के मुंतज़िर है। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 तैयारे गिराए जाने का बयान दोहरा दिया। जंग ना रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन अरकान से खिताब, कहा, मैंने दोनों मुल्कों से कहा जंग ना रोकी तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। भारत में उड़ते ताबूतों के पै दर पे हादसात। मोदी सरकार का 60 साल बाद MiG-21 तैयारों को हमेशा के लिए गैर फाल करने का फैसला। भारत के 876 MiG-21 तैयारों में से 490 तैयारे गिरकर तबाह हो चुके। हादसात में 200 से ज़ायद पायलट्स हलाक हुए। सितंबर में MiG तैयारों के गैर फाल होने के बाद भारतीय लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन की तादाद 29 रह जाएगी। जालिम इसराइली हुकूमत का फ़लस्तीनियों को भूखा मारने का इंसानियत सोस मिशन। इसराइली फ़ौज की नाकाबंदी से गजा में शदीद ग़ज़ाई किल्लत। भूख से 80 बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद दम तोड़ गए। मई से अब तक इसराइली फ़ौज की फायरिंग से इमदाद की मुतलाशी हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर अमरीका नाराज़। यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। यूनेस्को समाजी और सकाफती सतह पर तफरीक पैदा करने वाली पॉलिसीज़ को बढ़ावा देता है। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस का दावा, कहा, यूनेस्को का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना संगीन मसला है। ये अमरीकी पॉलिसी के मुनाफी है और इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ फैलाने का ज़रिया बना है। यूनेस्को से अमरीका की अलहदगी का इतलाक़ 31 दिसंबर 2026 से लागू होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का ढाका में पुरतपाक इस्तकबाल। एशियन क्रिकेट काउंसिल आज ढाका में शुरका के एजाज़ में इशाया देगी। मोहसिन नकवी कल ACC की सालाना जनरल मीटिंग की सदारत करेंगे। एशिया कप के शेड्यूल और मेज़बान मुल्क का फैसला होगा। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान वुमेन्स स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड में ईमान फातिमा, आलिया रियाज और जियाना बेग शामिल। मुनीबा अली, गुल फेरोजा, नशरा सिंधु और नतालिया भी स्क्वाड का हिस्सा। खिलाड़ी आयरलैंड रवानगी से कबल कराची में प्री सीरीज कैंप में शिरकत करेंगी। सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएंगी। और कातिलों से जान बचाने के लिए नन्ही लड़की ने असलहा उठा लिया। हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म द रोज की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म 25 अगस्त को रिलीज की जाएगी।